ایران کے جوابی حملے اسرائیل کو بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں سے نشانہ بنا دیا۔ 10 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حیفا، تل ابیب اور بیت المقدس میں خوف و ہراس۔ تل ابیب کے قریب فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیا گیا۔ حیفا کے معاشی مراکز پر بھی حملہ کیا گیا۔ حیفا کی ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ بیت یام کے علاقے میں تباہی، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تل ابیب پر بھی میزائل برسائے گئے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون میزائل بھی داغے گئے۔ ایران کا 3 F-35 سمیت 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کی بحری افواج نے بحیرہ عمان میں برطانوی جنگی جہاز کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق صہیونی ریاست پر حملہ ایران کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحت کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے تمام ریڈ لائنز عبور کر لی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں اسرائیل ایران کے سخت اور مہلک جواب کا انتظار زیادہ نہیں کرے گا۔ ہم نے اسرائیل پر جوابی حملہ عالمی قوانین کے مطابق کیا۔ دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ اسرائیلی حملے امریکی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ مزید کہا اسرائیل مشرق وسطی میں توسیع پسندانہ سوچ کی حامل غیر قانونی ریاست ہے۔ اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے، تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملوں میں 20 بچوں سمیت 60 ایرانی شہید، شہداء کی تعداد 78 ہو گئی۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا۔ مشرقی آذربائیجان پر حملوں میں 30 فوجی شہید، 25 زخمی۔ ایران کا خوف، اسرائیل نے امریکہ سے براہ راست مدد طلب کر لی۔ امریکہ سے 2 بار رابطہ کر لیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تحائف جنگ میں براہ راست شامل ہونے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اسرائیل اکیلا تہران کا جوہری پروگرام ختم نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی حکام کا اعتراف، اسرائیل کے پاس ضروری صلاحیتوں اور جنگی ساز و سامان کا فقدان ہو گیا۔ ایرانی حملوں میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا، اسرائیلی صدر کا اعتراف۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا آج ایک انتہائی اداس اور مشکل صبح ہوئی۔ ہماری بہنوں اور بھائیوں کو کل رات بٹ یام، تمر اور دیگر کمیونٹیز میں ایرانی حملوں میں قتل اور زخمی کر دیا گیا۔ یہودی شہری اور نئے تارکین وطن مارے گئے۔ متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک، اس ہولناک نقصان پر غمزدہ ہوں۔ 40 جانی خطرے میں، صہیونی قیادت بے بس۔ ایرانی میزائل حملے میں بیت یام کی سرنگ تباہ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پریشان، ریسکیو آپریشن کا جائزہ لینے متاثرہ مقام پر پہنچ گئے۔ قیادت پر سوالات اٹھنے لگے۔ نیتن یاہو کا دورہ محض ایک رسمی کارروائی قرار۔ حملے سے لا تعلقی، پھر دھمکی۔ امریکی صدر کا ایران پر حالیہ حملے سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ سوشل میڈیا پیغام میں مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کروانے کی پیشکش۔ خون ریز تنازع کے خاتمے کو اولین ترجیح قرار دیا۔ ایران کو جوہری معاہدے پر دستخط کے ذریعے تباہی سے بچنے کا مشورہ۔ ساتھ ہی امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کے کسی بھی کوشش پر سخت اور خطرناک نتائج کی دھمکی۔ پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازعہ بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایران کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران دانشمندانہ اقدامات کرے گا اور تل ابیب کے اہداف کو ناکام بنا دے گا، مسعود پزشکیان نے یقین دہانی کرا دی۔ فرانسیسی صدر کا بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مسعود پزشکیان سے کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ چین بھی ایران کے ساتھ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، ایرانی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حملوں کو وحشیانہ اور عالمی امن کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ ایران کا مشکل وقت میں مکمل حمایت پر چین کا شکریہ ادا۔ کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستانی زائرین ایران آنے سے گریز کریں۔
पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की ईरान जाने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन से दरख्वास्त। कहा, ईरान में पहले से मौजूद ज़ायरीन ने बासलामत वापसी के लिए सफारत खाने से रब्ता किया। 24 घंटों के दौरान 120 तलबा और सैकड़ों पाकिस्तानियों को ज़ाहिदान और गब्त बॉर्डर से वापस भेजा गया। इस वक्त 50,000 के करीब पाकिस्तानी ईरान में मौजूद हैं। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस फंसे हुए शहरियों के लिए इक़दामात। हुकूमत पाकिस्तान ने 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कामयाब इनखला यकीनी बनाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, ईरान में मुकीम तलबा के महफूज इनखला के इंतज़ाम जारी हैं। इराक़ में सफारत खाना पाकिस्तानी ज़ायरीन के साथ राब्ते में है। हम हरगिज़ जंग नहीं चाहते। अगर भारत पानी रोकता है तो फिर पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सरबराह पाकिस्तानी वक्त बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बता दिया। जर्मन नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत को सिंतस मुआहदे की मअतली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। इसराइल का यमन में हौसी मिलिट्री चीफ पर कातिलाना हमला। यमन में हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइली फौज और मोसाद का ऑपरेशन नाकाम। अंसारुल्लाह यमन के रहनुमा अब्दुल्ला अल हौसी ने अब्दुल करीम की शहादत की तरदीद कर दी। मॉनसून बारिशों की खुशखबरी। जून के वक्त से मुल्क में मॉनसून बारिशों का आगाज मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। घोटकी की तहसील डहरकी में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शमाली इलाका जात में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में आज भी शदीद गर्मी, शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की गई। कल से मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्के। सैरो तफरी मौत बन गई। हॉक्सबे के करीब 3 अफराद समंदर में डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने एक शख्स की लाश निकाली है। एक नौजवान बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। तीसरे की तलाश जारी। जाबहक शख्स की शिनाख्त 25 साला अली हसन के नाम से हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियां। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत। पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। खत में स्पीकर ने लिखा, वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। जब दोनों की जानिब से नाम भिजवाए जाएंगे तब कमेटी बनेगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद। वैकोटेक मनसूबे में भारी सरमायाकारी। IFC वैकोटेक मनसूबे के लिए मजीद $400 मिलियन की माली मावनत करेगा। वैकोटेक मनसूबे में IFC की कुल सरमायाकारी $700 मिलियन तक पहुँच गई। सारिफीन पर मजीद अरबों रुपए का बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। IMF की बजट में एक और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की शर्त पूरी कर दी गई। बजट में डेट सर्विंग की सरचार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ फाइनेंस बिल में शामिल। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद हुकूमत को डेट सर्विंग सरचार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.5 फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में ₹5.27 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल ₹1.12, मट्टी का तेल ₹4.16, लाइट स्पीड डीजल ₹4.13 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मार्केटिंग कंपनीज की वर्किंग तैयार। ओगरा अपनी समरी आज हुकूमत को इरसाल करेगा। वज़ीर आज़म मंजूरी देंगे। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस गाड़ी पर दस्ती बम से हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। सुई की तोतला कॉलोनी में नामालूम अफराद ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम फेंका। गिलगित से नगर जाने वाली बारातियों से भरी तेज रफ्तार गाड़ी नाली में जा गिरी। हादसे में दुल्हा समेत 6 अफराद जाँ बहक। एक नौजवान शदीद जख्मी। लाशें बुरसा के हवाले कर दी गई। जख्मी काशिफ हुसैन अस्पताल मुंतकिल।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मजदूरों के लिए शानदार इकदाम। सनती और माइंस वर्करों के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम। बच्चों को कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वजीर आला की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरख्वास्तें तलब कर ली। कराची के अवाम से कहा था वसाइल और इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, अवाम के मसाइल हल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हम बहुत से माफिया से लड़ रहे हैं। पिछले 2 सालों में मुश्किल फैसले करना पड़े, तारीख़ी विरसे को महफूज बनाने का काम जारी है। बदकिस्मती के साथ इस शहर के तारीख़ी विरसे को हमने भुला दिया। भारत के शहर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने के नतीजे में 7 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया की तस्दीक, हेलीकॉप्टर ने दोहरा दिन से उड़ान भरी थी, गोरीकुंड के करीब लापता हो गया। हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। FIH नेशंस कप का लाहौर कोलालमपुर में आगाज। कौमी टीम मेजबान मलेशिया से टकराएगी। पाकिस्तान इवेंट में अपना दूसरा मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगा। तीसरा मुकाबला 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को होंगे। उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। शजर सायादार तपती दोपहर में थकन से चूर, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। जिंदगी की कड़ी धूप में औलाद के लिए साइबान बनने वाला बाप। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम वालिद मनाया जा रहा है।